As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sami' Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu minal ayati illa takhwifa. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidaklah mengirimkan tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala illa takhwifan, sebagai bentuk agar manusia takut dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi amat sangat disayangkan di zaman kita sekarang ini, tatkala terjadi sebuah fenomena alam atau terjadi sebuah musibah, yang pertama kali yang dia lakukan adalah mengambil HP-nya kemudian dia foto ria di sana. Padahal Allah tabaraka wa taala tidaklah mengirimkan itu semuanya agar menjadi tazkir, pengingat agar kita kembali, agar kita beribadah, agar kita beristighfar, agar kita takut kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang sekarang ini yang telah kita lakukan sunnah di sana, yaitu gerhana bulan, adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita lihat bulan yang sebagai petunjuk arah bagi para nelayan ataupun orang-orang yang berada di hutan, maka bayangkan bagaimana kalau seandainya bulan tersebut hilang cahayanya. Kita tidak tahu bagaimana tempatnya.
Maka ini sebagai tadzkir, peringatan bagi kita bahwa nikmat Allah tabaraka wa ta'ala bisa jadi hilang daripada diri kita. Maka kewajiban kita bagi seorang muslim, seorang mukmin adalah asyukru ala ni'matillah, bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah, maka kita jalankan kewajiban-kewajiban yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepada kita. Kita ucapkan alhamdulillah terhadap syukur-syukur yang ada, terhadap nikmat-nikmat yang ada. Dan tak lupa kita cinta terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah Jalla fi'ula. Terlebih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pahala bagi mereka yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum, kalau seandainya kalian mau bersyukur terhadap nikmat Allah, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, akan tetapi kalau kalian kufur terhadap nikmat, yaitu nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah amatlah sangat pedih. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat bahwa apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala tampakkan kepada kita dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk atau sebagai cara agar menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban bagi kita adalah yang pertama bersyukur, kemudian kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Karena kalau kita kembali kepada makna tauhid, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam perbuatan-perbuatan yang khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun di dalam sifat-sifatnya dan juga nama-namanya, ataupun di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan tahu kita adalah seorang hamba yang sangat lemah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kita memohon pertolongan. Bisa kita bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kejadian-kejadian di akhir zaman, kejadian-kejadian di hari kiamat. Salah satunya adalah tatkala matahari dan bulan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَشَفَ الْقَمَرُ, tatkala pandangan-pandangan manusia terbelalak saking takutnya akan apa? Akan hari kiamat. Wa khashafal qamar, dan tatkala bulan pun Allah tabaraka wa taala hilangkan. Maka inilah kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Tatkala Allah memperlihatkan sekarang contohnya yang sebagai bentuk permulaan dengan adanya gerhana matahari, agar kita lebih ingat kembali kepada Allah, bahwa Allah lah yang mampu untuk melakukan itu semuanya. Maka bagaimana kalau seandainya nikmat Allah ini hilang? Orang-orang tidak akan mampu untuk mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan faidah tersebut. Tapi tatkala kita ingat kembali, kita merenungi kembali, maka kita akan semakin semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah tujuan daripada Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Dunia adalah tempat di mana kita bercocok tanam, mempersiapkan segalanya untuk menghadap
Rabbul Izzati wal Jalalah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita membawa ketakwaan sebagai bekal kita, ataukah membawa dosa yang begitu banyaknya, yang berisi kezaliman, yang berisi caci maki, yang berisi ghibah, yang berisikan kesyirikan dan lain sebagainya. Karena kalau seandainya kita memikirkan ulang, hidup kita di dunia ini tidaklah hitungan jari-jari semata, hitungan angka-angka semata. Yang bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sendiri bahwa umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya rata-rata 63. Dan ternyata baru tadi pagi ada saudara kita yang baru umur 19 menuju 20, Allah tabaraka wa taala ambil umurnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kejadian-kejadian yang ada, yang kita saksikan sekarang ini, hendaknya kita tafakkur di sana, hendaknya kita berpikir kembali. Tatkala anak kita atau kita sendiri yang mau tertabrak akhirnya tidak jadi tertabrak, maka yang pertama yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Bukan caci memaki kepada orang tersebut, akan tetapi yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillah. Ketika terjadi musibah, maka jangan sampai kita mengumpat, jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang kotor, akan tetapi yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan apa faidah dan apa yang Allah tabaraka wa taala siapkan untuk mereka yang bersabar terhadap musibah. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala katakan di dalam Al-Qur'annya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan keselamatan, mereka akan mendapatkan rahmat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bukan terjadinya gerhana matahari yang menjadi khurafat di zaman dahulu, bahkan di zaman Rasulullah SAW sendiri. Ketika itu manusia mengatakan, oh, terjadinya gerhana adalah karena wafatnya anaknya Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim. Maka Rasulullah SAW langsung membantah, tidak, terjadinya gerhana matahari bukan gara-gara anak beliau yang meninggal dunia, akan tetapi sebagai tanda, sebagai bentuk menjadi penakut bagi seorang hamba agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau khurafat di zaman dahulu bahwa matahari atau bulan sedang dimakan genderuwo atau kolor hijau, wallahu taala alam bissawab. Yang akhirnya harus melakukan ini dan itu, akan tapi itu semuanya bukan daripada ajaran agama Islam. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan tatkala hal tersebut terjadi, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita segera kembali kepada Allah. Segera banyak kita beristighfar, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW di dalam beberapa hadisnya beliau mengatakan, tatkala terjadi gerhana baik itu matahari atau bulan, maka itqu raqabah, membebaskan budak. Dan juga dalam riwayatnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak sedekah. Karena apalah dunia yang ada di tangan kita, semuanya akan kembali sebagai apakah hal tersebut sebagai persiapan kita untuk menghadap Allah, ataukah harta tersebut akan menjadi pertanyaan yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita keluarkan bukan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kembali kami ingatkan bahwa terjadinya
gerhana matahari atau gerhana bulan sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah mampu untuk melakukan itu semuanya. Bisa jadi kalau seandainya perkiraan dari ru'yatul hilal ternyata dari hisab ternyata salah, dan ternyata kita tidak melihat gerhana tersebut, maka kita tidak disyariatkan untuk menjalankan sholat sunnah gerhana. Perhitungan manusia bisa jadi salah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kaidah, faida ra'aitumuhuma, maka tatkala kalian melihat keduanya dalam keadaan gerhana, maka segeralah untuk melakukan sholat. Dan marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa banyak-banyak untuk bersedekah. Kita gunakan harta kita lillahi Subhanahu wa taala. Kita sedekahkan untuk amal jariyah agar bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa dikatakan cukup untuk menghadap Allah Tabaraka wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Kemudian Allah Tabaraka wa taala membantu kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.